هذه العناية ضغرت كان ذوك السراقينيا وذي لن يساوم باش أدن فاناك ذاك السراقينيا. دونك ذي تزورا الزول فلاكوت الزول فلاون وإذا كنت يوسان ديالان إثغرين يديه ديال الكوميتي مرزوق تواتي. دونك الساقي نلا غينيا أكني بور سوتونير مرزوق تواتي. دونك يمثلنا مرزوق تواتي ذا قبايلي يحبس وذافو الجزائري أخطر يخدم إن انترفيو ان دبلومات إسرائيلي كي وصلكي كان يدور في ثمورث. دونك هذا هو الجزائري أمس فاتلي لو بوفوار كولونيال الجيريان يبغى ديسغلي ثوكدين يبغى ديسغلي لو سيلونس أخطر مراثلي ثوكدين مرايلي الخوف مراثلي سوسمير ثسوسمير تينيك سواني ثوكدين وثوكدين تروزون يفدن ولكن في الزرام مرارزن يفدن ذيني سواني ندل والدل ذوك ماس نلموت اكني سناو فنان نلموت يتسوقد الموت. دونك هي مثلا اللي دو نوتر دوفوار اكني انكستي لسان الخوف يفو بريزيل لو مير دو سيلونس خاطر في ثمورث مرة ديني مرزوق تواتيو الغاشي تروحون تشكرون تروحون تسوقدن. دونك ذي تزوارا إلاق أن مسلايات يفو ميدياتيزي لافير دو مرزوق تواتيو يا اليوم دهن غاساكي ماريو على خام ادي مسلاي يويدي السن ويدي يغدي يتوالينا الساكينيا الى قاد حصون الساكي مرزوق تواتيو اسكان مكيا اسكان كونويا. دونك ميلاو ونكيسترا في لسان البطل ادير لي فلانا اي تعطي غير فلاون الزويره اللي تزويره تسولا يماس رشيد حيطوش يكريفا اردي في كريم سلاين تنمير. أزول ثيمات أزول مرة في الأول نشوف هو يقدر يوسان هذه الحال نتساك ذا فوز إماس مرزوق تواتي ماشي المزية ذا الواجب إلى قن بدار ثماس غاس ولو كان الساعة ذفير يشقع وزال إلى قن وثي وكنا ديال اللينس إمي غين يخدم ماشي ذا العيب نغض العار وإذا يقش نتامور ثلاثة ثدونك نفغان وكذلك يخدمني ثمورث تاهي ناس الصوار يمكن إلا خانوث يوكل الصوار هذا غلين هي اللي وندينا غادي يفتل الناس في اللي ماشي ذوال مثلا تمسلاي مثلا ثيكلي مثلا لقذيش يوكل نسبت ثمورث في طرنيس إلا قلنا فلاس هي ونديس مرزوق تواتي يتوحبس وين فودي ورد يتوحبس من زرادة شي طرم أكن تولام يفغديون والغو سنية لما رعنان التهان فوق ذول في اللي يموتوا ثنا الكل يرى كثمور في الجزائر ايماجيني بو يعني عنده صوتا واليد اللهم كاين يصلحن الهند فين اللان ميلنسن مثل اللي وان تسع ذرع في اللي غير غرسن ذيني توزن ثم هرسان سنسن. La liberté en Algérie, c'est ce qui cause le malheur de la dictature. Nous devons faire en sorte à ce que toutes les dictatures tombent. Et nous devons être du côté de tous ceux et celles qui luttent pour les libertés de par le monde. Nous sommes là ici et je vous informe qu'en Kabylie, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait un rassemblement en faveur de la liberté de Merzoug Touati. Nous allons faire en sorte de même, ici en France, partout ailleurs, dans tout le monde, là où il y a des Kabyles qui se battent pour leur liberté, doivent porter leur soutien et leur dénonciation par rapport à l'acte donc de condamnation qui frappe notre frère Merzoug Touati. Je ne vais pas tarder sur vous. Sachez-le que cette affaire concerne tout un chacun de nous. On ne sait pas là où on va tomber sur le joug. On ne sait pas où on nous attend. Mais en fait, nous devons dire, nous sommes là et on vous emmerde. Voilà. Merci. إمس رشيد حيطوش تورينا عدي غاريونك مثلا غامازيو مس دبوز فالميرث فالميرث يويدي رزول غفوم. Bonjour tout le monde. Merzoug Touati, c'est un blogueur, c'est un journaliste si on veut, c'est un militant
qui a osé, entre guillemets osé, parce qu'en Algérie il faut oser vraiment, publier un entretien avec un Israélien, avec un Juif. Parce qu'en Algérie on ne parle pas d'Israéliens, on parle de Juifs. Le problème de Merzouk Touati, c'est qu'il a osé discuter et publier un entretien avec un juif, alors que les juifs, et non pas les Israéliens en Algérie, les juifs pour le pouvoir algérien, c'est des ennemis. Donc c'est l'antisémitisme assumé par le pouvoir algérien. Maintenant, si on parle du fait que le diplomate israélien, le fait de parler avec lui, c'est une intelligence avec un ennemi étranger, je pense que Merzouk Touati, ce qu'il a fait est insignifiant devant le fait que le président de la République, Bouteflika, le fait d'avoir serré la main à Ehud Barak pendant les funérailles de Hassan II, si vous vous souvenez, s'il y a trahison, c'est ça la trahison. Quand on est président de la République, on présente le peuple algérien, soi-disant, et on va serrer la main aux responsables, le premier responsable israélien. Donc, et il ne faut pas, bien sûr, le pouvoir algérien, ils ont voulu à l'époque, ils ont voulu nous faire comprendre en quelque sorte que le protocole, bon, ça se faisait pas, c'était pas calculé par hasard. Le président Bouteflika se trouvait devant Ehud Barak, donc ça ne se faisait pas. Non, ce n'est pas vrai, parce que les services de protocole, pour les gens qui connaissent bien comment ça fonctionne, ils prévoient tout, et rien n'est laissé au hasard. Si Bouteflika avait serré la main à Ehud Barak en 99, c'est qu'il a voulu lui serrer la main. Donc voilà, s'il y a trahison, c'est bien celle-ci. Et s'il y a quelqu'un qui doit être poursuivi en justice pour trahison, c'est bien Bouteflika. Bon, au nom d'Izmoulin pour les droits des Atmzab, donc j'exprime ma solidarité avec Touati Merzouk, qui pour avoir exprimé ses opinions librement, aujourd'hui il est condamné à 7 ans de prison ferme. Il n'y a pas plus, c'est-à-dire une injustice plus que celle-ci, je ne vois pas, hein, être emprisonné pour avoir exprimé pacifiquement une opinion, même si cette opinion ne plaît pas au pouvoir algérien. Et je souhaite que la mobilisation pour libérer Touati Merzouk et tous les autres détenus politiques Amazir, qu'ils soient Kabyles ou Mozabit ou Rifin ou tout autre détenu politique, que cette mobilisation va continuer, elle ne va pas affaiblir, au contraire, qu'elle va c'est-à-dire de plus en plus devenir forte. Je rappelle que Touati Merzouk a toujours exprimé sa solidarité avec les détenus politiques. Il était membre du comité international pour la libération du docteur Kameldine Fkhar. Donc ça, je le rappelle. Et je m'adresse à Sensi Riyat Mzab, à Snin Ramanchi, à Snat, Touati Merzouk, يبد معنا يبد مع وسيتو الحبس السوي زمات مزاب يزمت بدل معس خصنا باللي ولجي يزهل باش كانت دايره سومبلومون موني تاع غرديت ونجم نجيت ولا باش كنبد مع وسيله دو مزاب نشني نسيتو الحبس بصح الا ديز ديما نجم نف دين فاسون دي نوتر ماشي غنج pour exprimer notre solidarité avec Touati Merzouk et avec tous les militants à Amazir en prison. تنمرت في مس دبوز. وقبل ما نعدي غنمس انا غلافه من زون نونا فادو عضيله قبايليه فغير كان ونديني لكن يمس المرزوق ثقراون ثنمير ثوك كي ويدي يقدشن ويدي ديتنج معانا وكل راسهم بالمعدان ثقراون ثنمير ثوك سمثا وثقراون داغني اكن مرزوق تواتي يتيديرو ساني كان ندير الحبس فخامتنين ديالكني مشطوحات ولي كونديسيون داخل سو انسيبورتابل ومارس تسرحان ادي فغا لاكور ماشي محبسه كويس انت سوف انتيد الجهه النظام ولاكور نيتا مشطوح وخدم فلاس البطل ذا بركان هذا الصوضه دايني يدنا يمس المرزوق تواتي وثان ميرث انا عدي غنمس الافضل زيدان نشوف يسك
تنمير تنوت تنمير كيدير هيا ثما يستما أزول فلاون أزول فلاكنت أنصف يسكنت أنصف يسون تجميل تيميد الرموال et Marzouk Touati. Je vais poser une question. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un État qui apprend aux écoliers en bas âge comment laver les morts, qui érige la violence, la haine, les mensonges, la falsification de l'histoire, les tueries, les assassinats comme programme scolaire et système éducatif, qui élève la ruqya comme étant le remède ultime et le médicament absolu à toute maladie, qui appelle au meurtre contre les chrétiens, contre les juifs, contre les amazirs, parmi eux les kabyles. On apprend tout ça à l'école algérienne, à la mosquée et aussi dans les médias, les multiples médias dont ils disposent. C'est l'effondrement total de l'Algérie, il ne faut pas avoir honte de le dire. L'Algérie s'est effondrée totalement. Il n'y a plus d'État, c'est un écran de fumée qui reste. Le retour de la choléra en est la preuve. La condamnation de Marzouk Touati en elle-même est un crime antisémite. L'antisémitisme est un programme politique et idéologique de l'État algérien. Il est érigé en projet de société de l'Algérie. Il est étonnant d'assister à un silence religieux de la communauté internationale. Il préfère s'approvisionner en hydrocarbures contre l'impunité et le silence total contre les crimes d'antisémitisme que commet le pouvoir algérien. Celui qui sème le vent récolte la tempête. L'antisémitisme qui règne, qui se développe ici en Occident, n'est pas un pur hasard. Il puise ses racines dans les pays comme l'Algérie. Il est clair comme le droche que la Kabylie condamne avec force cette politique antisémite de l'État algérien. Le peuple kabyle s'inscrit dans les valeurs universelles comme projet de société. Le peuple kabyle aime tous les peuples, y compris le peuple juif. Nous saluons l'ingéniosité, la créativité, l'esprit d'invention et d'innovation du peuple juif. Nous lui devons l'état d'avancement de la high-tech et la démocratisation des réseaux sociaux qui sont pour nous actuellement un outil pour les peuples opprimés comme le peuple kabyle, un outil d'expression, et c'est dans les réseaux sociaux qu'on exprime notre SOS de détresse dans laquelle est plongée la Kabylie et dans laquelle l'Algérie a plongé le peuple kabyle et les peuples amazirs dans les Mozambiques, dans les Rifins, les Touaregs, les Zawad et j'en passe. Nous appelons le peuple kabyle à ne pas baisser la garde et à continuer son combat contre la dictature algérienne et tout faire pour mettre un terme à cette colonisation. Liberté à Marzouk Touati, courage à sa famille, nous sommes avec eux, corps et âme. Vive Marzouk Touati, vive la Kabylie libre et indépendante, vive le peuple kabyle. تنمير مسجدا فرق وما نعدلو مثلا تفسويت إلا مثلا جو بايفا دينا سيني مسلاين. J'ai juste un message de Massa Slouay Farhad Mani qui vous dit, qui vous passe un grand Azoul à tout le monde de Iglandagir. Et il s'excuse de ne pas pouvoir être parmi vous. C'est un message qu'il nous demande de vous parvenir. C'est scandaleux qu'un homme aussi civique et aussi courageux que Marzouk Touati se retrouve derrière les barreaux de Bouteflika et de la colonisation en Kabylie. Il soutient le comité Marzouk Touati, présidé par Massila, M. Huha. Il exige la libération immédiate et inconditionnelle de M. Touati. Fin de citation. C'était le message de M. Slouay Farhad Mani. Voilà, Tanmir. تنمير
ثلنا بين الكمثنا ثفسويتة الحاج présidente de la Ligue Kabyle des droits humains, insuffisant. Mesdames et messieurs, bonjour. Il faut se poser une question. Merzouk Touati, journaliste blogueur kabyle, aurait-il été arrêté et condamné s'il avait interviewé un diplomate saoudien, un diplomate qatari, un diplomate émirati ou encore égyptien? La réponse est évidemment non. D'une pierre deux coups, la dictature algérienne a orchestré par l'affaire Touati une double chasse. La chasse aux Kabyles et la chasse aux Juifs. Une double peine a donc été infligée à Merzouk Touati. En réalité, Merzouk Touati est accusé d'être kabyle et de ne pas jouer le jeu infâme de la haine aux Juifs. À cet effet, j'accuse la soumission des magistrats algériens pour avoir condamné Merzouk Touati sans aucune preuve. J'accuse la justice algérienne d'avoir privé Merzouk Touati du droit fondamental à un procès équitable. J'accuse l'indifférence de Tayeb Lo, garde des Sceaux algérien, ainsi que toutes les institutions algériennes face au non-respect de la séparation des pouvoirs. J'accuse les magistrats algériens d'être la bouche de la loi du système et non pas celle du peuple. J'accuse le système judiciaire algérien d'être à la merci d'une politique raciste et antisémite. J'accuse l'Algérie d'être un État raciste et antisémite. Face à ce racisme et à cet antisémitisme, nous sommes tous kabyles et juifs par solidarité. J'appelle les Nations Unies à réagir. J'appelle l'Union Européenne à réagir. J'appelle la FIDH, Amnesty International et toutes les ligues des droits humains à travers le monde à réagir. J'appelle les organisations françaises et internationales de lutte contre l'antisémitisme à réagir face à la condamnation raciste et antisémite de Merzouk Touati. Je pense notamment au CRIF et à la LICRA. L'affaire Touati a été orchestrée à la fois pour toucher Israël et pour nuire une fois de plus au peuple kabyle. Mais je rappelle à l'Algérie qu'un peuple qui a parcouru cet itinéraire, un peuple qui a hérité de cette histoire, ne peut pas être défait. Nulle force et nulle terreur ne saurait lui faire renier ses valeurs de justice, d'amour, de coexistence, de paix et de tolérance. Mesdames et messieurs, nous devons rester à l'écoute de l'histoire. Que prévoit l'Algérie pour le peuple kabyle? Après avoir condamné Merzouk Touati et Massinissa Benalioua, dont je demande également la liberté immédiate, qui est le prochain? Moi? Elle? Lui? Vous? L'Algérie voudrait-elle faire subir aux Kabyles ce que les nazis ont fait subir aux Juifs? Nous devons réagir, messieurs, dames. Et c'est pourquoi je réclame la reconnaissance officielle et internationale de la notion d'anticabylisme. La notion d'anticabylisme désigne la discrimination et l'hostilité manifestée à l'encontre du peuple kabyle en tant que groupe ethnique. J'appelle à la révision du procès de Merzouk Touati. J'appelle à la libération immédiate de Merzouk Touati. Je demande à la France
terre des droits de l'homme, qu'elle interfère avec fermeté auprès du président algérien pour la libération immédiate et sans condition de Merzoug Touati. Rien ne peut justifier le mépris du président algérien pour la liberté d'expression, pour les droits de la défense et plus généralement pour les droits humains au quotidien bafoués. Mesdames et messieurs, par la condamnation de Merzoug Touati, c'est toute la Kabylie et tous les Kabyles qui sont pris en otage. Défendre la liberté de Merzoug Touati, c'est défendre la liberté de tous. Il reste un espoir à Merzoug Touati, et il le place en nous. Si les libertés et les droits ont encore un sens pour nous, messieurs, dames, il faut unir nos voix à la demande de justice de Merzoug Touati. Messieurs, dames, le silence tue. Il faut le faire savoir vite car Merzoug Touati est en danger. En tant que présidente de la Ligue Kabyle pour la défense des droits humains, retenez bien ce nom, Ligue Kabyle de défense des droits humains, LKDH. Maintenant, la Kabylie a sa propre ligue et toutes les violations des droits humains perpétrées à l'encontre de la population kabyle, perpétrées à l'encontre du patrimoine, de l'identité culturelle kabyle, contre notre patrimoine naturel, nos montagnes. Toute violation sera dénoncée. Ce n'est pas à nous d'avoir peur, c'est au pouvoir algérien. Il doit chuter. Nous, Kabyles, nous resterons là dans les terres de nos ancêtres. Je profite de cette tribune pour lancer officiellement la campagne de la Ligue Kabyle des droits humains, une carte pour Merzoug Touati. Vous pouvez tous y participer, vous devez tous y participer pour dénoncer pacifiquement, toujours pacifiquement, cette condamnation arbitraire. Il vous suffit d'envoyer une carte postale avec un message dénonçant cette condamnation arbitraire, un message en soutien à Merzoug Touati. Cette carte est à envoyer à l'ambassade de l'Algérie en France. Il faut l'adresser à monsieur l'ambassadeur de l'Algérie en France. L'adresse est la suivante. 50 rue de Lisbonne, 75 008 Paris. Inscrivez sur l'enveloppe « Liberté immédiate pour Merzoug Touati » une carte. Alors moi j'ai écrit « Soutien à Merzoug Touati, monsieur l'ambassadeur de l'Algérie en France. Je dénonce l'arrestation et la condamnation arbitraire du journaliste blogueur kabyle Merzoug Touati par le pouvoir algérien. Je dénonce cet acte raciste et antisémite. Je demande la libération immédiate de Merzoug Touati, présidente de la LKDH, #FreeMerzougTouati. Bien sûr, je vous invite à vous prendre en photo avant de prendre votre carte en photo et de la poster sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, avec le #FreeMerzougTouati. Et vous renouvelez l'opération autant de fois que vous voulez. J'invite le Canada à faire la même chose avec l'ambassade de l'Algérie au Canada et tous les pays dans le monde où nous sommes. Et en Algérie, envoyez-le au président. Et nous ferons ensuite une deuxième phase de la campagne à envoyer au président français. Je profite aussi de cette tribune pour lancer cette campagne, partager cette campagne avec une personne que nous n'oublions pas, Massinissa Ben Alioua. Permettez-moi de lancer aussi cette campagne, cette même action. Donc vous pouvez refaire la même chose, mais pour Massinissa Ben Alioua. Voilà, je vous remercie. تنمير تمقرات وقبل ما نعدي ريمتنا حوحة إلا حوحة فكانت دنويون كريم سلايان دونك ما تحاشا كيف نزرعنا هنا الدنيا هكاكيا زرمتناك وإذ مريق رحنا ثمورث ناويذ إلا نداكي توالين هكنا ساقي ثمورث قبايليث إذا عدا في مدينينا وغاتنا زبال كتوذرين مازال نتسناغ أكنا دناويثا وجيتو يفكيا نتسناغا في الخبز
نكبايني زريغ روحا داوي غارهم زريغ العباد النوغن يكرو من غيرها في الجلال الخبز دونك اي غارين بلاكور ذاكيني غاية مثلا نتبغيها ونديني مرن سوالي غادا فوات زايرين اثن سوالي ديزم يفرزي ضربي ماشي لازم يقلا خاطر نكوني مازال غادي مشاش مرن سوالي غادا فوات زايري مقوار خاطر نكوني مازال مزيف مرن سوالي يسوق ذا نتلا دغا امن فيا ما يسواتي في السلطير كان ولا ذنوثني تاكاذان نكمرس قلا روبور مع بان رمضان اللي بدايات فوين القشيو روح ديزاجون سيفيل تطفني فوطو ديسكريتمون يبقى روح غورس نرولان ني غاس نياف انا خمس لي فوطو كيلوان ذا شفتو كذا دونك مارث نسواليف المرن تولي البوفوار الجيريا مقوار حسوثي كان كوني مازال مزيف إلا قايا مثلا في كستافي مننا ما مازال نسوسون أضروت فوغيا نيك في كينيا فالميرث أنا عندي غير مثلا إلا حوحا فالميرث Je tiens en tant que président du comité Merzouk Touati à vous remercier vous d'abord qui êtes présents, à remercier notre ami Nasser Innat pour ses affiches. Donc c'est une production artistique qui est militante. Touati n'est pas un cas, Touati est une chose qui arrive banalement en Algérie. Il suffit de se dire Kabyle, Chaoui, Mozabite et vous êtes sous surveillance, vous dérapez et on vous prend. Ça s'est passé déjà avec les Kabyles, ça s'est passé avec nos frères Mozabites, récemment ça s'est passé avec Salim Izza le Chaoui. Donc vous voyez que ce pays n'a d'adversaire que les Amazirs. En fait, le peuple amazir, dans sa globalité, qui vit et qui compose cette Algérie, et dans sa particularité d'être kabyle, d'être chaoui, d'être mozabite et d'être targhi. Pour revenir à Touati, dans son interview, il a surtout précisé une chose. Dans l'interview qu'il a eue avec l'ex-responsable diplomatique israélien, il y a une phrase qui a dérangé l'Algérie en fait. C'est pour ça qu'on l'a condamné. On apprend que l'Algérie officielle, pro-palestinienne, qui a passé 100 ans à remplacer son propre peuple par les Palestiniens, ils ont un bureau israélien à Alger. Voilà l'embrouille. Et on apprend ça. Tout le château de cartes construit sur les Palestiniens tombe par terre. Il tombe par terre à cause d'un blogueur, un simple blogueur kabyle, qui a déniché cette information. L'information qu'on doit retenir de la condamnation de Merzouk Touati, c'est celle-là. L'Algérie avait bien un bureau israélien à Alger. Donc, l'Algérie existait par trois choses. La guerre d'Algérie, bien sûr, dont aucun n'a participé. Ils étaient à Oujda, en Tunisie, etc. La deuxième, c'est la haine de ses propres habitants, c'est-à-dire nous, les Amazirs. Et la troisième, c'est les Palestiniens. Dans chaque Algérien sommeille un Palestinien. C'est l'Algérie qui a mis ça dans les têtes des gens. Et si vous regardez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les trucs, il n'y a que la Palestine dont l'Algérie a transféré identitairement son peuple en Palestine. Je me rappelle d'un match que j'ai pas vu, mais que j'ai pu voir après, où l'équipe algérienne jouait contre celle de la Palestine. Et donc c'est l'hymne national algérien qui a été hué. Vous pouvez voir ce match sur YouTube. Je reviens à un autre cas.
notre ami Massinissa Ben Aliwa, lui aussi, kabyle, mais lui il a aggravé son cas, il est membre du MAC. Ce qui veut dire que cette Algérie appuie là où ça lui fait mal, là où le peuple commence à se réveiller. C'est comme Selimisa aussi, par l'intermédiaire de Mozabit. Donc l'Algérie fait de nous un jeu de dames. Tu manges et je vais au coin. Je vous demande donc, mes amis, de savoir une chose. N'importe, comme elle a dit la présidente de la LKDH, n'importe qui en Algérie peut être emprisonné pour avoir dit un seul mot. De dire ou de parler ou d'employer le mot juif plus israélien. Dans une de ces affiches, il y a notre ami Nasser Yanat, il a mis une étoile de David. Je le remercie pour l'avoir fait dans cette affiche, donc elle est devant moi. C'est le courage. Ce que les Algériens en manquent, c'est de dire la réalité. Nasser a eu le courage de mettre ce qui fait mal aux Algériens parce que c'est des antisémites primaires. Je tiens aussi à vous dire que M. Slouay Farhat Menni, président du GPK, dans sa douleur, et comme vous le savez tous, il a perdu sa fille récemment, il n'a pas pu être avec nous. Moi aussi, j'ai reçu un message de soutien pour ce comité et surtout le soutien pour Merzouk Touati et bien sûr Massinissa Ben Aliwa. Le comité Merzouk Touati doit participer à toutes les manifestations futures et tous les autres doivent participer à nos actions. D'ores et déjà, je vous annonce que, en plus de la LKDH qui a prévu des manifestations, le comité Merzouk Touati organise. Nous essayons d'organiser devant l'ambassade d'Israël un sit-in pour dire que un des nôtres a été condamné parce qu'il a parlé à un Israélien. Ça ne veut pas dire que nous soutenons Israël. Nous donnons simplement à cet État, Israël, d'intervenir parce qu'un kabyle a dit que Israël avait un bureau de liaison à Alger. Nous prévoyons aussi des cercles de silence. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de gens. Il faut une dizaine de personnes pour organiser des manifestations sans autorisation. Donc nous choisissons des places bien précises, nous serons à 10 ou à 20. Nous avons à notre disposition des affiches artistiques, je dis bien artistiques. Je reviens encore pour dire de remercier notre ami Nasser Yanat qui a mis à notre disposition ces affiches que nous pouvons exploiter. Pour finir, je vous dis, faites attention à vous. Si jamais vous parlez, vous devez savoir à qui parler. Je vous remercie. تنمير ثنوان فرمي ذاك ويدي جوسان فكان درنو بلي الموا دoctobre غادي يثمور تنساكين ان غروند مارش دونك الكوميتي دو سوتيان بور مرزوق تواتي دي ثمور مازالوا دنا لنا انت لا دات مي سا سرا بروبابلمون لو موا دoctobre دونك سماناس ثيكلين تلليو وزرانا راس كتخمم دي فكايات نا دي فكايات راه حنا مضواد غير ارماد ذو الحبس نا لا جوستيس دونك نكوني هذا شو اللي كان يزمر دنيني اقلا غيلسان دونك اقلا نصوت ارثاكارا اديني تنمير تكويدي ديوسان امنو مازال غادي يتكمل وتنمير ما الا وي بغا ديالو نها تمسلاي هكا تنمير اراجو مثلا حدو شي فغا ديالنا هو وانا مثلا تسمى تنمير ثنوانا الزول مرة في الأول
كما كان سر الجواب يمس مرزوق تواتي أكنا دنجعو كذا ثيا وين ثي ماثين ثي ذا كود سوالين أسرح متي ورا والنكود هذه لينا كور ثما مرزوق تواتي أذينا يضروني ميث كتسا يضرون ميث ناوس كا إلى قنية فوز دك فوز تلمير ثنون يتمثل تلمير فيها كنصور تاكرا تلمير ثنون. Alors un dernier mot pour nous contacter, il y a bien sûr une page Facebook qui s'appelle Comité Merzouq Touati, je vous remercie, voilà. Tanmir.